भाई मैंने सोशल मीडिया रे एबे गोटे भाइराल होची डॉल्फिन अटैक ऑन जोशिका। जोशिका किए ना? जोशिका होची से डॉल्फिन रो स्टेनर बा तार कोच बा माने ताकू तालीम देउथिबा गोटे झीटी ताकू भाइराल होची ताकू कामुड़ी दिखंड कर दोची डॉल्फिन माछटी। अरे भाई एटा होची फेक फेक एटा फेक न्यूज एटा सत्यता नुह। कारण ए संसार भितर गुड़ाए देखिए आम ओडिया ब्लॉगर बा यूट्यूबर माने कहउचंती जे देख सी ताकू आनिकी पाळीथेला पोषिथेला सी ताकू मारिदेला। नाई रे भाई, सबुठारु विषधर साप होला मनीष, सबुठु बेईमान जंतु होला मनीष। आ मनीष हौची सबुठारु अविश्वासी प्राणी, आ समस्ते होचंती ए सचराचर विश्वासी। तेणु एथरे जो भाइराल होची डॉल्फिन अटैक करिला से जोशिका जी तार स्टेनर को ताकू सी मारिदेला दिखंड करदेला। एन सब देखुचंती ओडियार यूट्यूबर भाई माने भी कहउचंती देख माने जहाकू जेमती क्षीर देकी साप को पोषा जाए लास्ट से साप से मालिक को दंशन करे। अरे भाई सत कहल किंतु एईटा सत्य नुह। तम बाप माँ तुमको जन्म कले लास्ट को तमे जेतेले बड़ी कुड़ी मुंड बाल को हाथ पाईगला तमे डिया माइल अन्य आड़े बाप माँ को दंशन कल। एटा तेणु बुझिबा दरकार कौन कोटा कोटा सत्यता रही। जेते बेले देखिबे जोटा भाइराल होची से स्टेनर पूरा ब्लैक ड्रेस पिंधि जेते बेले कामुड़ी की खाउची सेतेलु तार सार्ट ऊपर सार्ट एका नालिया हो जाउची। रक्तटा कौन से ड्रेस रा को पानी भितर परिवर्तन कर नाई भाई। कहला जी देखे सी कहेनी आ जी कहे सी देखी पारेनी से भली। सेथिपाई हेडमास्टर अच्छी जने ताकू पचारिया को पड़ियो, सी ही समस्तिंकर लीडर। तेणु भाई मैंने कहवा कथा होची ए सचराचर विश्व ब्रह्मांड भितर जेतिकी प्राणी आमे अच्छे सबुठारु दुर्लभ प्राणी होची कि ना मनुष्य। भगवान कहले मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान, किंतु संतोष ये कली जुगे आ भगवान नहांती। कहीं ना जहाकू भगवान माने दुर्लभ प्राणी शिक्षित ज्ञानी ज्ञानवंत करिथिला सी होइना प्रथम सेई का भलिया ना जो भस्मासुर मागिथिला महादेव को बर कहला मु जहाँ मस्तक हाथ देदेवी सी भस्म हो। प्रथम शिवंकठू स्टार्ट करथिला। तेणु ये कलिजुग मानव एबे दानव हो जाइछि। सी वर्तमान ना त्रिपुर भितर विजय कर सारे एमती कि भगवान भी मध्य मानव को डरिले। कारण सी से गोटे मात्र किए थिला भस्मासुर। एबे समस्ते भस्मासुर हेले ना पिता माता भाई बंधु कहा को सी छाड़ू ना। सेथिपाई कुहागला जो सर्प को पेड़ी रे रखी बा गृह रे रखी क्षीर देई बढ़ेई कुड़ेई सबू करिले शेष को से साप दंशन कला। से सापटी किए नहीं मनीष, से मनीष साप क्या दंशन करनी कहीं शास्त्र कहलानी कहला 52 कोटी भंडार को 56 कोटी जीव सेतेरे अछंती जलचर स्थलचर आकाशचर उभयचर समस्ते अछंती। किंतु सबुठारु विश्वास विश्वासी आ विश्वासघातक प्रथम है विश्वासघातक है सबुठारु मनीष। आ विश्वासी देखंतु गोटा कुकुरटे आपण रखंतु ताकू दीटा दाना देइथिबे ता भालुआ बोली डाकिदेवे ना सी तुम पाखक आसो तुम घर को सुरक्षित कर लांज हल डाकिले कथा शुण। किंतु मनीष बेईमान आपण गोटे ऑफिस रे रखंतु ताकू दौथिबे दरमा केते मनकर 10,000 टका दउचंती। आपणकर साइट आपणकर शत्रु आउ गोटे ऑफिस खोलथिबो भाई रे तू केते टका पाउछु ना मु 10,000 पाउछु, मु 10,500 दे तू मो पाउ पळेया फट किने साडे पळेयो। तेणु आपण माने भाबंतु गुड़ाए आम ओडिया रे
ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗବ ଗବ ହେଇକି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆକି କହିଦେଲି, ଭାଇ ଫଳ ନ ଦେଖିକିରି ଯଦି ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟତାଟାକୁ ଆଗ ଅନୁସରଣ କର। ଗୁଡ଼ାଏ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ତା ଟ୍ରେନରକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ତାର ଯିଏ କୋଚ୍ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇକି ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ନା, ସେମାନେ ହେଲେ ବା ପଶୁ, ସେମାନେ ଜଳଚର ପଶୁ। ଏ ସ୍ଥଳଚର ପଶୁ ଭିତରେ ବେଇମାନ ପୁରା ମଣିଷ। ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବକୁ ହଳ ବୁଲଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ବାଘ ଭଳିଆ ଜୀବକୁ ସେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଛି। ଆମେ ସର୍କସରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୁଆବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜ ବଶୀଭୂତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ 3 ପୁର ଭିତରେ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରହିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ, ଆଉ ଏ 3 ପୁରକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ କିଏ? ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାତାଳରେ, ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଉ ମାନବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟେ ସଦାବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେବେ, ସିଏ ସେଇଠି ବର ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଫାଇଟ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇକି ରହୁଥିଲା କିଏ? ନା ମାନବ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତିଙ୍କି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବି। ସେ କେଉଁ ଯୁଗ? ନା ଏଇ କଳି ଯୁଗ। ଆଉ ବେଇମାନ ହେଉଛି ଏଇ ମାନବଟି ଏବେ ଦାନବ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁ, କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କେହି ବେଇମାନ ନୁହନ୍ତି। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାପ ଯଦି ପେଡ଼ିରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ପବନ ଯାହା ଦେଇକି ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେ କେବେ ତା ନିଜ ମାଲିକକୁ ଦଂଶନ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସାପ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଅଛି 2 ଟିକିଆ ଗୋଡ଼, ଆଉ କଳା ବାଳ ଧଳା ବାଳ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ମାନବ। ଦେଖିଦିଅ ମାନବ କେମିତିଆ। ଏଇମାନେ ସବୁ ଧୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ସହ କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ କଥାରେ କହନ୍ତି କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ କଳା ମୁଣ୍ଡ କି ଆର ଅଛି? ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଭାଇମାନେ ସତ କଥା ଏଇଟା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପ ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଲେ, ବିବାହ ବ୍ରତଘର ସବୁ କରାଇଲେ, ଚାକିରି କରିଲ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ବିଦେଶୀରେ ରହିଲ, ବାପ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତମେ ଭୁଲିଗଲ। ତାପରେ କେବେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପୁଅ ଯାଇଛି ଆମେରିକା, ସେଠୁ ଫେରିକି ଆଇଲା ଆସିକି ବାପ ମାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିକି ପାଉଁଶ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଏଇଭଳି। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିଛି ବା ସାପ। ଇଏ ହିଁ ଦଂଶନ କରେ। ଭାଇ ଭିତରେ ଅବିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏବେ ଗଲା ରିସେଣ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯଦି ବାପର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଥିବ କି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପୁରା ଅଖାଡ଼ୁଆ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏଠି କହୁଥିବେ କ'ଣ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା। ଆଉ ଏଠି ଡଲଫିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା ତାର ଟ୍ରେନରକୁ, ଜୋସିକାକୁ। ଜୋସିକା ଯିଏ ତାର ନିଜ ମାଲିକ ଆଣିକି ସେ ତାକୁ କାଟିକି ମାନେ କାମୁଡ଼ିକି ଦିଖଣ୍ଡ କରି ମାରିଦେଲା। ଟୋଟାଲ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗର, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର, ଇଂଲିଶ ବ୍ଲଗ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନା ଭାଇ, ଆରେ ସବୁଠାରୁ ବା ବେଇମାନ ଏଇ ମଣିଷ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ବି ବେଇମାନ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛ। ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିନ ତମେ କିଏ। ତମେ କହିଦେଲ ଦେଖ ଯାହାକୁ ସେ ପାଳି ପୋଷିକି ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଲା। ନା, ମାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ମାରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆମ୍ବ ଗଛଟି, ସେ ପାଣି ପଣା ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ବଡ଼ଟା କରିଦେବେ, ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମହା ଖୁସି, ଯାହା ମୁଁ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲି ଫଳ ଫଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ
କେତେ ନେଉଛି ଜାଗା। ଯେମିତି ମଣିଷଟି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 3 ହାତେ ଚାଖେଣ୍ଡେ, ସେମିତି ଗଛଟା କେତେ ନେବ ଜାଗା। ଫୁଟେ ବାଇ ଫୁଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛଟି ହେଲା ବସୁକୁ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫୁଟ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋଭ ହବ ଯେ କହିବେ ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ହଗିବା ଘର କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଗଛଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ମୋ ଏଟାକୁ ହାଣିଦେବା। ଦେଖିବ ତାକୁ ହାଣିଦେଲା। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ସଂସାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି କିଏ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷ। ଭାଇମାନେ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ସଚରାଚରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯାହାକି ସାପ ଗରଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ। ସିଏ ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷ, ମାନବ। ଯିଏ ଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ, ସିଏ ଏବେ ଦାନବ। ରଖିଲି ଭାଇମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ।